ਅੱਗੇ ਇਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸਨ ਸਗੋ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਗੋ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਐ ਮੰਦੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੱਪ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਖਾਂ ਅੰਮੀ ਸਾਪ ਥੋੜੇ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਬ ਸਗੋ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਚਾਚੂ ਸਗੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡੰਡਾ ਲਗਾ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਆ ਅੰਦਰ ਗਾਂਧ ਚ ਨਿਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਓਏ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਹਨ ਆਏ ਵੇਖ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੜੀ ਹੈ ਚਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਵੇਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਲੜਦਾ ਨੇ ਸੱਪ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਪੜਾ ਸੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਲੇ ਕੇ ਫਾਸੋ ਜੀ ਬੜੀ ਆਏ ਕੀ ਛਾਇਆ यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले बहना भैया के हाल चाल जे ठीक ठाक हो माशाल्लाह से भी ठीक ठाक है अल्लाह पाक सब तंदुरुस्तियां देवे ते अपने काम में कामयाब करे अल्लाह पाक जो मुसलमान बीमार अल्लाह पाक उन्हें शफा देवे जो बेलाद उन्हें औलाद देवे जो बेघर अल्लाह पाक उन्हें घर देवे आमीन जी बिस्मिल्लाह मौसम देखो कैसा आ गया है बदल बहुत ज़्यादा बन गया बहुत ज़्यादा साढ़े काम पैंदे बच्चे शोर मचाई फिरदे इस कोठड़ी दे विच ना कहंदे सन सगो रहिंदी है ते अज उन्हें किधरे वेखी है भाई अहमद आया ते उन्हें वेखी उन्हें ध्यान पहला नहीं किया नुक्कर दे विच ना उत्थे करके ना सगों लगा सी फड़न ते सप ने उत्तों बुलावा लाया सी वीडियो नाल ही बनांदा पिया सी भाई अहमद ते सप ने थल्ले ही किधरे लुक गया अल्लाह जाने कित्थे लुक गया ते फिर भाई अहमद जाके घर जाके वो वीडियो चंगी तरह वेखी तो सप विच नज़र आया तो सप गायब हो गया है सप हुण नहीं नज़र आंदा पिया किधरे भी पता नहीं कित्थे गया क्योंकि अंदर ना बालन बुलाने सारा रखे होया छोटे छोटे बच्चे ते टांडे छांडे उन्हें रखे हुए सन हुण पता नहीं कित्थे लुक गया एक तो ओ किड्डी वड्डी खोड है दानिश इन्हें भावें उधर निकल गया ओ भी एक खोड नुक्कर लड़ ना जावे भावें ड्रामे च लुक गया होवे कबाड़ा ही बहु पिया इत्थे किन्ना उन्हें बनाया होया हिसाब किताब सप बड़े जहरीले होंगे ना झाड़ जाते चंबड़ जाते किन्नी बारी असीं वेख्या छत्तां छत्तां चंबड़ जाते हैं वो जिसलै न्याणियां ने शोर पाया ना उस टाइम किधरे लुक गया बहुत तेज़ होंदा सप हुण इन्हां दा अब्बू आवे शामी ते तां उन्होंने आख्या भी अंदर ना गुग्गल शुगल दिखावन तां निकल जासे निक्के निक्के बच्चे ना किधरे लाड़ ना जावे नज़र तो इत्थे आंदा कोई नहीं पिया आ पक्खा चुको खां भला पक्खे थल्ले ना होवे अच्छा ऐ भी ते ओह भी की पता हुंदा ध्यान नाल कोई नहीं गया केड़े पासे थले तो खोड है पता नहीं लगा कि दरान विच सप पै गया हां हो ना किधरे वीडियो च वेख्या हुण ध्यान नाल मेरा पुत्र इत्थे जिक्रा हैं अबू तेरा आवे ना ते तू ना चावी तू कोई चीज अंदरों ओनू आखे आपे चोकले अच्छा है तेरे ध्यान नाल बड़े आया ला सब बड़े जरीले होंदे ने पुत्र लाड़ जांदे ने अच्छा इधर वाशरूम वाले तो अंदरों सारा ही प्लस्तर है था तू इधर तो निकल नहीं सकता एडा काला एक ना गंद लिया के इत्थे नीरा पा दिता भी तुस किधर सैर ते उदे पिछा करके थोड़ा जा पाओ के इन्नू थोड़ी जी विचों विथे होवे सारा गंद पेल निकले सगों हुण इहदे विच वड़ गई इन्हां डिंगरां च रोला पाई फिरदे ने बच्चे भी इत्थे वड़ गई है दानिश दी माशाअल्लाह सब्जी जेहड़ी ना चोण ही हो गई तकरीबन मैनू 15 दिन हो गए ते मैं जेड़ा नहीं इधर आई हां भिंडियां ही होइयां पिन ते चलो चेक करो ओ कंडे ही नहीं ना माशाल्लाह भिंडियां बहुत ज्यादा बदल बहुत ही आ गया तो असीं काम नूं जाना है जति कर ते आ चेक करो मेरी छोटी जी कितनी प्यारी अबू बकर की गल है क्यों डिगदे रहंदे वदे ने चल निकलो पीछे चलो खैर निकल जाओ चल खैर कुछ भी नहीं हुंदा हो जाएगा आशा रोई जांदी मौसम तो बारिश वाला बन गया अल्लाह नूं हुण पता है बारिश आउंदी या नहीं आउंदी क्योंकि अली मम्मा दी जुत्ती कोई नहीं सी टुट्टी सी ते खामन मेरे दी भी टुट्टी हुई आई
ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੂ ਨੇ ਕੋਈ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਵਣ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਅੰਮੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕ ਬਿਬਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫੁੱਲ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਂਦੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਆਈ ਹੈ ਪਸੰਦ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। 9 ਨੰਬਰ ਹੈ, 7 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਧਰ ਤਾਲੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ? ਸਮੈਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਆਲੂ ਬਣਾ ਗਈ, ਮਿਰਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਫਾਤਮਾ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤਰ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ ਲਾ ਤੋਰੀ ਜਿੱਤੀ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਇਧਰ ਲੱਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲੱਸੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਧਰ ਮਹਿਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਬੂ ਬੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। 2 ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਸੁਬਹ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਲ ਵੱਢਣ। ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੁੱਪ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਛਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਿਲ ਵੱਢਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਖੱਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਘਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਬੂ ਬੱਕਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਚਾਚੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਚੂ ਬਾਬੂ ਹੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਲੱਕੜੀ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਬੂ ਬੱਕਰ ਤੇ ਮੈਂ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡੀ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਆਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਮਗਰ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਛੜਿਆ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਜਿੱਤ ਕਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੂਹੀ ਗਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਜ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਘੀ ਵਜ਼ਨੀ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਛਾਬਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਲਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾਂ ਕਟੀਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੀਰ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਉੱਥੇ ਬੀਕ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਅੱਬੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੱਪਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਟਾ ਹੈ
ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਘਿਰ ਗਈ ਹੋਈ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਬਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲਿਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਛੱਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਪਰ ਵੀ ਚੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨੇਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਛਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਸਨ ਪਾੜ ਪੂਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਸ ਹੈ ਸਿਰਕੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਛਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਛਾਪਰ ਛੁਪਰ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੱਤ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਛੱਪਰ। ਲਸਣ ਨੇ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਸ਼ਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਸਹੀ ਰਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਛੱਪਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਪਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬਸ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਬੀਜ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਸਨ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਲਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਂਸਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੰਝ ਹੀ ਬਸ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਛੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋਂਸਲਾ ਛੱਪਰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਊਏ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਪਰਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਰੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਲੋਤੀ ਰਹੇ, ਥੱਲੇ ਫਟੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੋਹਾ ਸ਼ੋਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਰੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨ, ਆਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਗਈ ਸੀ ਇਮਾਨ ਗਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਇਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਗਈ। ਆਇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਗਈ ਐਵੇਂ ਹੈਂ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਈ ਮਾਈ ਹੈ? ਫਾਤਮਾ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੈ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੂਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚੌਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਆਟਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਿਓ? ਆਟਾ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਕੰਗੋ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਪਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਲੂ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਟਰ ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਚੌਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਮ ਪੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ मेरा दिल करता ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰਾਣੀ। ਕਰੰਟ ਤੇ ਅੱਬੂ ਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਖੰਬੇ ਦੇ। ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਕੱਟ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਨਾ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਟ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੰਭੇ ਜੂ ਖਤਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਰ।